یہ محمد اشرف ہیں اور یہ 5 سال سے بیمار ہیں اور چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کا ایک جو ہے گھر ہے، کمرہ ہے، اور ساری فیملی اسی میں رہتی ہے۔ بہت پریشان حال زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کے صدقات، آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کا مستحق ہے۔ 4 دیواری اس کی دیکھیں ٹوٹی ہوئی ہے۔ واش روم کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہینڈ پمپ ان کا خراب ہے۔ یقیناً یہ آپ کی امداد کا مستحق اور منتظر ہے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آ رہا ہے۔ اگر آپ خواہش مند ہیں، اس کی کوئی زندگی میں آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ حق رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعید احمد۔ آج ایک ایسے گھر میں ہم آئے ہوئے ہیں کہ اس گھر میں ہر چیز کا ڈیرا ہے۔ غربت کا ڈیرا ہے اس گھر میں، مصیبتوں کا ڈیرا اسی گھر میں ہے، پریشانیوں کا ڈیرا اسی گھر میں ہے، اور آج اسی گھر میں ہمارا آنا ہوا تاکہ اس چیز کو ہم اپنے دوستوں تک، اپنے دوست احباب ان تمام تک جو ہے اس چیز کو ہم پہنچائیں۔ یہ جو آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں، کمرے کی جو صورتحال ہے، کنڈیشن ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ایک کمرہ ہے، اور یہاں پہ چیزیں دیکھیں کس طرح سے کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر فیملی رہ کر کوئی گزارا کر سکے۔ یہاں پر سانپ اور بچھو وغیرہ یہ چیزیں، کیونکہ صفائی کا کوئی خاص انتظام اس لیے نہیں ہے۔ ایک کمرہ ہے اور اس کا جو مالک ہے وہ انتہائی غریب ہے، غریب فیملی سے اس کا تعلق ہے، انتہائی غریب ہے، اور ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اور دائمی اس کو بیماری ہے، مرض لاحق ہے، لیکن وہ اپنا دوسرا مکان بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ تو مجبوری ہے۔ ایک فیملی ایک کمرے میں کس طرح سے گزر بسر کر رہی ہے، یہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے کہ ان کو کیا مشکلات ہیں۔ لیکن جو بیماریوں کا ڈیرا ہے وہ بھی یہ پورا خاندان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ کمرہ دکھایا کہ ایک کمرہ ہے، کس طرح سے ان کا گزارا ہو رہا ہے، بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ وہ ایک کمرہ جو ہے وہ بنا ہی نہیں سکتے کہ ایک گھر جو ہے وہ بنایا جائے۔ لہٰذا ایک تو ان کو ایک مکان کی ضرورت ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کا جو مالک ہے اس کا نام محمد اشرف ہے، اس کی آپ سے کرواتے ہیں ملاقات، ان سے لیتے ہیں انٹرویو، ان کی بیگم سے لیتے ہیں انٹرویو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا حال کس طرح سے گزر رہا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گنا اسے اور زیادہ دیتے ہیں۔ مختلف احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جو بھی انسانیت پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، جو بھی انسانیت کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنا کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان کی یعنی اسی طرح کے جو کمزور، ناتواں، ضرورت مند، محتاج لوگوں کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میری مدد کریں گے۔ اتنی بڑی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریبوں کی، حاجت مندوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کی ضرورت جہاں بھی ضرورت مند ملے ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ لہذا آج یہ فیملی بہت ہی ضرورت مند ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ابھی سے یہ ڈرپ جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور محمد اشرف ہے ان کا نام۔ یہ کافی عرصے سے بیمار رہتے ہیں۔ ابھی جب میں ان کے گھر آیا تو ان کو بوتل لگی ہوئی تھی، اور یہ ان کی مسز بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گھر کی کنڈیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ بہت ہی غریب فیملی ہے۔ انہی کی زبانی ہم ذرا جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ان کو کیا مرض لاحق ہے، کیا بیماری ہے، اور کس طرح سے یہ اپنا گزارا کر رہے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، کیا تکلیف ہے ان کو، ان سے پوچھتے ہیں، پھر ان کی مسز سے پوچھتے ہیں۔ انتہائی دردناک ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ذرا دیکھتے رہیے۔ محمد اشرف، آپ سریکی میں بتائیں، اردو میں نہیں، سریکی میں بتائیں کہ آپ کو کیا ہے، کب سے بیمار ہیں آپ؟ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، تقریباً 8-9 سال تھا میں۔ 8-9 سال کو بیمار ہو تساں؟ کیا بیماری؟ کیا بیماری؟ طبیعت یکدم الٹی رہ بھی نہیں ہے، جیسا کھانا وہ باہر آ بھی نہیں ہے۔ اچھا، میدا کام نہیں کرنا، وجود کام نہیں کرنا۔ اچھا، نکے نکے بال ہیں، کاروبار کر نہیں سکتا۔ کاروبار تو پہلے تو بیمار تھی میں۔ اچھا، یہ آپ کے بچے ہیں؟ جی ہاں، میں نے نکے نکے بال ہیں۔ کتنے ہیں بیٹے؟ کتنے ہیں تمہارے؟ 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ اچھا، اللہ یاد سے انہیں سمجھ، ایک بڑا ہے، بس ایک کرنے والا ہے، میں بیا چھوٹا ہے، بیا ہوں تو چھوٹا ہے، بس اللہ رحمت کرے۔
ਇਹ अल्लाह करे देवे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦਿਹਾੜ ਦਾ? बस कई वेले 200 कई वेले 400 कई वेले 500 कदे 800 कदे लगदी भी कोनी। अच्छा तुसा वापसी अपना आवे ने आपने अपना इलाज करवाया है? बहुत सारा करवाया है, जितना दस की थी ना उठे ही गए हैं करो। अच्छा इनमें समझ दवाइयाँ की जैसे हुण तक गिनते पे हैं, आराम नहीं आया आपको? नहीं आता पे आराम, समझ नहीं लगती पे क्या है। अच्छा जी हाँ, वड्डी औकात साढ़े को लोग कहानी अगते बन जान दी। अच्छा जी हाँ, अल्लाह खैर ताला करे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। जी मोहम्मद अशरफ से इंटरव्यू लिया है सराइकी में, वो बात करते हैं, उर्दू में बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मुझे 8-9 साल से मैं बीमार हूँ, बीमारी मुझे इंतहाई ख़तरनाक लाक है, मैं रोटी नहीं खा सकता और इसी तरह से मैदा जो है वो भी काम नहीं करता। 8-9 साल से मैं इस चारपाई पे पड़ा हुआ हूँ। अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें शिफायाबी अता फरमाए, इनको सिहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये मुस्तहिक फैमिली है, आपसे जितना हो सके आप इन फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब उनकी मिसेज बैठी हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या परेशानियां हैं, बेटों को लेकर, बेटी को लेकर क्या परेशानी है, घर को लेकर, उनसे भी पूछते हैं। सराइकी में बताएंगे लेकिन उर्दू में मैं आपको बता दूंगा। जी आपको क्या परेशानी है घर को लेकर, बेटी को लेकर या बेटे को? आप किस तरह से गुजारा कर रही हैं? छोटे छोटे आपके बच्चे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत सारी मुश्किल है सारे घर वास्ते। घर अल्लाह तकलीफ ना ले, अच्छा वे इंदी परेशानी से कुछ ज्यादा थी वेनी है एक को देख के। सही है। ते धी माशाल्लाह वड्डी सारी है हुन, ते उना शादी करनी है, सारे को इतना सरमाया का नहीं, पोत्र भी वड्डा सारा है, वो भी रिश्ता डर को देना कोई नहीं भाई, गरीब बन पाए। अच्छा इन्हें को सा क्या दे जरा अपना गुजारा औखा करन, सारी धी को क्या करे सन, दे सन क्या खवे सन। सही है। यही वजह वास्ते साकू बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, और छोटे छोटे बहुत परेशानी से असा घर वास्ते। छोटे छोटे साल बच्चे हैं, छोटे छोटे बाल हैं, वड्डा भी कहीं वेले लगदी है, कहीं वेले नहीं लगदी, कहीं वेले काम ते वेंदन, कहीं वेले नहीं वाई सकदे, दिहाड़ी नहीं बनदी, बस जेरी रोजी होंदी है तो कमा आनन। अच्छा अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। जी उनकी मिसेस से हमने पूछा है, वो कहते हैं छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मेरी एक बेटी बड़ी है, मैंने उनकी शादी करनी है, गुर्बत की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता ही नहीं आता, और बेटा है वो भी बड़ा है, एक तो उसका मकान वगैरह नहीं है। आपको मकान की जरूरत है? जी एक मकान है। अच्छा उनदे विच भी गुजारा नहीं थी ना, बेटी के जहेज के लिए भी कुछ नहीं है। अच्छा बेटी दा जहेज वास्ते भी कुछ कह नहीं, बेटे दे अगर रिश्ता जो करूं पर ले आदन सकू मकान दो, सारे को मकान नहीं बन सकता, असा इतना गरीब बंदे हैं, असा की में बढ़वाऊं। ठीक है। उनकी मिसेज कहती हैं कि एक हमारा कमरा है, इतनी बड़ी फैमिली है, गुजारा नहीं हो सकता, बेटे की शादी करनी है, उसके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। साफ ज़ाहिर है जो उनका अब्बू है वो इस तरह की हालत में पड़ा हुआ है और इनके पास कुछ नहीं है, और ये भी इंतज़ार फरमा रहा है कि कोई भी हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माँ जो है वो हमारी कोई खिदमत कर दे, कुछ हमें दे दे। हम एक मकान हमने बनाना है, बेटे की शादी करनी है, बेटी के लिए जहेज का बंदोबस्त करना है ताकि उसका रिश्ता हो जाए। गुर्बत की वजह से ना बेटी का रिश्ता आता है, ना बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार है। उनको खाने पीने के बहुत सारे मसाइल हैं, इंतहाई गरीब फैमिली है, और इस वक्त माह रमज़ान किस तरह से उनका गुजरा है, बहुत परेशानी में गुजरा है। साफ ज़ाहिर है उनकी ये आप चार दीवारी जो है वो आप देख रहे हैं किस तरह से टूटी हुई चार दीवारी, किस तरह से वो गुजर बसर यहाँ पे कर रहे हैं। लिहाजा मैं अपने तमाम बहन भाइयों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से इल्तमास करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस फैमिली का सहारा बनिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है और हम आपको हर तरह की फैसिलिटी देंगे। आप जो भी इनके लिए देंगे, आप मोहम्मद अशरफ का नाम लेंगे और हम मोहम्मद अशरफ की फैमिली तक वो सब कुछ पहुंचाएंगे, फिर उनकी वीडियो बनाकर भी आपको दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से इनकी मदद हो सके, इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप अगर मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला और आपको दुगना देगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सईद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।